ભલો અને ઉનાળે ગુજરાત એ વરસાદે વાગણ ભલો એ પાછો કચ્છનો બારે માસ। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, માં આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલમાં હું રિંકલ પરમાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો જોઈએ આજના સ્થાનિક સમાચાર। ડ્રગ્સ એ આજની પેઢી માટે મજાનો શોખ બની રહ્યો છે। ડ્રગ્સ એ સ્વાસ્થ્ય માટે સૌથી હાનિકારક પદાર્થ છે। ત્યારે ગાંધીધામમાં બીએસએફની ટીમે એન્ટી ડ્રગ્સ એબ્યુઝ દિવસની ઉજવણી કરી, જેમાં ડ્રગ્સથી દૂર રહેવા અનેક સૂચનો આપવામાં આવ્યા। નવા જનરેશનમાં ડ્રગ્સનું વ્યસન જોવા મળે છે, તે હકીકતમાં સ્વાસ્થ્યને નુકસાનકારક હોય છે। ડ્રગ્સથી ઘણા બાળકોના મોત પણ નીપજ્યા છે। ત્યારે ગાંધીધામમાં બીએસએફની ટીમે એન્ટી ડ્રગ્સ એબ્યુઝ દિવસની ઉજવણી કરી હતી, જેમાં કમાન્ડર શૈલેષ કુમારે નૌજવાનોને લેક્ચર આપ્યો હતો કે ડ્રગ્સનું વ્યસન કરવાથી થતા નુકસાન જીવનમાં ભારે પડે છે। તમારામાં અસર હશે તો તમારા બાળકો પણ આ વ્યસન પ્રત્યે આકર્ષિત થશે। ડ્રગ્સનો વ્યસન કરતા હો તો તે છોડી દો, જેથી તમારું ભવિષ્ય સુધરે, તમારા બાળકનું ભવિષ્ય પણ સુધરશે। એવા અનેક સારા સૂચનો આ કાર્યક્રમમાં અપાયા હતા। आइए बीएसएफ के दूसरे युवाओं से बातचीत करते हैं कि ड्रग ओवरडोज के बारे में उनका क्या कहना है। अगर हम रास्ते चलते या कभी किसी छोटे मोटे स्टेशनों में देखते हैं कि बच्चे मतलब अलग अलग तरह से ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो ऐसे जगह पे अगर हम देखते हैं कि कोई बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो उसे मिलकर उसे रोकने का कोशिश करना चाहिए हमें। 26 जून विश्व में एंटी ड्रग अब्यूज डे मनाया जाता है। इस संदर्भ में आज मां आशापुरा न्यूज चैनल की टीम आपकी संवाददाता करिश्मा मानी आपकी मुलाकात करवाएगी शैलेष कुमार जी से, जो कि कमांडेंट है बीएसएफ के। इस संदर्भ में जानकारी देंगे शैलेष कुमार जी। आइए बढ़ते हैं उनकी ओर। ये हर साल 26 जून को हम लोग एंटी ड्रग अब्यूज डे मनाते हैं, पूरे दुनिया में मनाते हैं। और इससे जो है जो लोग ड्रग लेते हैं, नशा करते हैं, उनको हम बताते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और उनके बीच जागरूकता फैलाते हैं, जिससे कि वो इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में जाने और इनको छोड़ें। और इसका फायदा फौज में भी हो रहा है, सिविल में भी हो रहा है। जैसे आज हमारे यहाँ हमने यहाँ पे एक लेक्चर रखा है और उसमें सबको बता रहे हैं प्रेजेंटेशन के जरिए, प्लस हमने एक टीम भेजी है जो यहाँ स्कूल में जाके, आज सवेरे से ही वो गए हुए हैं और स्कूल में जाके इसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं, जिससे स्कूल के बच्चे भी जागरूक हों। लोगों को बताना चाहेंगे जिससे कि लोग जागरूक हों और इस गंदी चीज को छोड़ें, जिससे स्वास्थ्य का भी नुकसान है और पैसे का भी नुकसान। जाहिर आमंत्रण परम कृपाड़ु परमात्मा की असीम कृपा से हमारे लीलासा ग्राउंड गांधीधाम में गौ कथा का मंगल आयोजन आषाढ़ वध रविवार तारीख 5/7/2015 से 7/7/2015 को किया गया है, शाम को 4 से 7 बजे, जिसमें पधारने के लिए आपको हार्दिक निमंत्रण है। कथा के प्रवक्ता देवी बालिका सरस्वती जी संगीतमय शैली से कथा रसपान कराएंगी। ભારતમાં ગૌમાતાનું ખોવાયેલું સન્માન પાછું મેળવવા માટે અને ગૌમાતાની રક્ષા કરવા હેતુ ગાંધીધામ કચ્છ લીલાસા ગ્રાઉન્ડમાં ભવ્ય ગૌકથાનું શંખનાદ તારીખ 5 જુલાઈથી 7 જુલાઈ સાંજે 4 વાગ્યાથી 7 વાગ્યા સુધી કરવામાં આવ્યું છે। તો આપ બધા હિન્દુ ધર્મ પ્રેમી ભાઈઓ બહેનોને નિવેદન છે, આ પુણ્ય અમૃત સરોવરમાં સ્નાન કરીને આપનું જીવન ધન્ય કરો અને આ પુણ્ય કાર્યમાં તન મન ધનથી સહયોગ કરો। આવો મળીને ગૌરક્ષિત બનીએ, સાથ આવો, ગૌ માતા બચાવો। जय मां भारती, जय श्री राम, जय उद्धव। कृष्ण जन्म 6/7/2015 शाम 5 बजे। साथ संतवाणी का कार्यक्रम रात को 9 बजे किया जाएगा। आयोजक विनोद भाई गोपाल जी भानुशाली, गौरक्षा दल अध्यक्ष कच्छ जिला। रवि भाई रमेश भाई ठक्कर, गौरक्षा दल कच्छ जिला महामंत्री। गौरक्षक टीम कच्छ। सम्माननीय कामधेनु सेवा ट्रस्ट, नारायणभा कर्मणभा चैरिटेबल ट्रस्ट, सीताराम परिवार। अतिथि विशेष सनातन हिंदू धर्म, मुख्य यजमान कच्छ नेपाली सेवा समाज स्वर्गस्थ ओम बहादुर जी थापा। संयोजक जयेश भाई आत्माराम ठक्कर, एबीएनएस कच्छ अध्यक्ष। नरेश भाई जीवराज भाई हंसोरा, राजेश भाई जनोथ, डॉक्टर आनंद बीरेन भाटिया। ગાંધીધામમાં 2014થી એસપીસીનો કોર્સ કરાવવામાં આવે છે। આ યોજના નીમાબેન આચાર્યની અંતર્ગત કરવામાં આવેલ છે। એસપીસીના કાર્યક્રમમાં ઘણા બાળકો મહેનત કરી રહ્યા છે। આશા છે કે એમની મહેનત રંગ લાવે। ગાંધીધામમાં 2014થી એસપીસીનો કોર્સ કરાવવામાં આવેલ છે। આ યોજના નીમાબેન આચાર્યની અંતર્ગત કરવામાં આવેલ છે।
આ કાર્યક્રમમાં ગાંધીધામ એ ડિવિઝનના પીઆઈ વિષ્ણુદાન ગઢવી દ્વારા આ કાર્યક્રમ માટે પૂનમભાઈ મહેશ્વરી, સંજયભાઈ દાણીધરિયાની નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે. આ કાર્યક્રમમાં ટ્રાફિકના નિયમો અને પોતાની સુરક્ષાના નિયમો શીખવાડવામાં આવેલ છે. છેલ્લા 2 વર્ષથી પૂનમભાઈ અને સંજયભાઈ આ કાર્યક્રમ માટે ખૂબ જ મહેનત કરી રહ્યા છે. એ ડિવિઝન માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત કહી શકાય. એસપીસીના કાર્યક્રમમાં ઘણા બધા બાળકો મહેનત કરી રહ્યા છે અને આશા છે કે આ કાર્યક્રम સફળ જાય. मैं नेहा भट्ट स्कूल में जॉब कर रही हूँ और एसपीसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये बच्चे 2014 से 8th में करके ही आए 1 साल. उनमें उन्होंने ड्रिल, कदम ताल काफ़ी प्रैक्टिस की है. इस बार हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस हुआ है और हम हमारे इस प्रोजेक्ट की शुरुआत देशभक्ति गीत के डांस से कर रहे हैं. 15 છોકરીઓ જે આદર્શ કન્યા વિદ્યાલયની અંદર આવેલ છે એની અંદર એક પ્રોજેક્ટ છે એસપીસીનો. એસપીસીની અંદર એક કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ છે. એની અંદર દેશભક્તિનું ગીત માટે અમે અત્યારે પ્રેક્ટિસ કરાવી. મારું નામ શ્રી રસિકભાઈ એમ નાઈ. મારી સ્કૂલમાં એસપીસીનો પ્રોગ્રામ છે. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વર્તમાન સરકારના એક પ્રયત્નથી એસપીસીનો કોર્સ એ અમારી સ્કૂલમાં ચાલે છે. આ કોર્સ ગયા વર્ષે ધોરણ 8ની અંદર ચાલુ થયો હતો અને અત્યારે એ ધોરણ 8માં જે ભણેલા જે બાળકો જે છે તે ધોરણ 9ની અંદર જે આદર્શ કુમારમાં અને આદર્શ કન્યામાં ગયા છે ત્યાં પણ આ કોર્સ ચાલુ થયેલો છે. અને આ વર્ષે જે મારી સ્કૂલની અંદર જે 8મા ધોરણમાં જે બાળકો આવેલા જે છે તેમને પણ એસપીસી તરીકે અમને સિલેક્ટેડ કરી અને અમે અમને એક પ્રેક્ટિસ કરાવીએ છીએ. આની અંદર કુલ ટોટલ 44 વિદ્યાર્થીઓ જોડાયેલા છે, જેમાં 22 કન્યાઓ છે અને 22 કુમાર છે. જે અમારી શ્રી પોલીસ સ્ટેશન એ ડિવિઝન અંતર્ગત અમારી સ્કૂલ પસંદ કરવામાં આવેલી છે. તે માટે અમે અમારે જે पुलिस स्टेशन ए डिवीजन ना पण खूब आभारी છીએ. जहाजाद विमल किशोर. और वो तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है. 2 अगस्त 2010 को केरला में ये शुरू हुआ था और आज हमारी गुजरात सरकार ने 2014 को ये हमारा ये एसपीसी का प्रोग्राम शुरू किया है. हमें बहुत ही मजा आता है जिसमें हमें पिरामिड, परेड ये सब सिखाए जाते हैं और इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज करवाए जाते हैं. સૌથી વધારે ટ્રાફિકના નિયમોની એસી કી તેસી કરતી હોય છે સ્ત્રીઓ. અમુક સ્ત્રીઓને લાયસન્સ વિશે માહિતી નથી હોતી અને ગાડી ચલાવતી નજરે પડે છે, જેથી અનેક દુર્ઘટનાઓ પણ થઈ ચૂકી છે. ત્યારે નિયમોને તોડતી મહિલાઓને રોકવા ટ્રાફિક અધિકારીઓ કામગીરી કરી રહ્યા છે. જ્યારે સૌથી વધારે ટ્રાફિકના નિયમનો ભંગ કરતી હોય છે સ્ત્રીઓ, એમને અટકાવવામાં આવતા ન હતા તેની જગ્યાએ આદિપુરમાં દરરોજ 30 થી 40 મહિલાઓને એનસી આપવામાં આવે છે અને 2 થી 3 ગાડી ડિટેઇન કરવામાં આવે છે. ઘણી મહિલાઓને લાયસન્સ વિશે જાણકારી હોતી નથી ને ગાડી ચલાવતી જોવા મળે છે. મહિલાઓને ટ્રાફિકના નિયમોને ભંગ કરતા અટકાવવા માટે કડક પગલાં લેવામાં આવે છે, જેથી ટ્રાફિકના નિયમોનો ભંગ થતો અટકે. રોજ દિવસમાં 4 કલાક ટ્રાફિક અધિકારી કામગીરી બજાવે છે. और महिला को ज्यादा तौर पे तो पता ही नहीं है कि महिला को भी लाइसेंस होता है. उसे यही पता है कि जेंट्स को ही नॉर्मली लाइसेंस होता है. इसीलिए मैं ये ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए ये काम कर रही हूँ कि महिला को भी पता चले कि मुझे भी लाइसेंस रखना पड़ता है. અત્યાર સુધી કેટલી રીટન કરી છે તમે? અત્યાર સુધી આખા મહિનાનો આંકડો આપું તો મેં 70-75 ગાડી ડિટેન કરી દીધી છે. નર્મદાનું પાણી આજ રાત્રિના 12 વાગ્યા સુધી કચ્છમાં પ્રવેશ કરશે અને આવતીકાલે મોડી રાત્રિ સુધી કચ્છમાં તમામ જગ્યાએ પાણી અગાઉ મુજબ વિતરિત કરાશે. કચ્છને પીવાનું પાણી નર્મદા યોજનામાંથી મળે છે અને નર્મદાની કેનાલમાં ભંગાણ થાય ત્યારે સમગ્ર કચ્છમાં પાણીની તીવ્ર તંગી સર્જાય છે. માળિયા તથા ઢાંકી એમ 2 સ્થળ એવા છે જ્યાં પાણીને ધકેલવા માટે સંપ તેમજ મશીનરી બનાવેલ છે. અત્યારના માળખા પ્રમાણે સમગ્ર કચ્છના લોકો તથા ઉદ્યોગોની જીવાદોરી નર્મદાનું પાણી છે અને તેમાં કોઈ પણ ખોટીપો સર્જાય તો કચ્છ પાણી વગર ટળવળે છે. તેથી આવું ન બને એ માટે માળિયા હળવદ વચ્ચે બેલેન્સિંગ રિઝર્વ વીઆરએસ બનાવવામાં આવેલ છે, જે આ તળાવમાં કચ્છને 5 દિવસ ચાલી શકે એટલો જથ્થો જમા રાખવામાં આવશે. પણ હજુ આ યોજના અધૂરી છે અને રેલવેના કારણે થોડું કામ અધૂરું છે. સમગ્ર બાબતે GWILના સિનિયર મેનેજર ઝાલાએ ટેલિફોનિક વાતચીત કરતા જણાવ્યું કે હા, એટલે રાત્રે 12 વાગે આપણે આજે પમ્પિંગ શરૂ થશે ને એટલે કાલે સાંજ સુધી મોડેથી રાતના 12 વાગ્યા સુધીમાં પાણી આખા કચ્છમાં શરૂ થઈ જશે અને કાલે અને પરમ દિવસે 1લી તારીખથી તો આપણું પૂર્વવત થઈ જશે. પાણી પુરવઠો કચ્છમાં ક્યારે શરૂ થશે તે અંગે પાણી પુરવઠા બોર્ડના કાર્યપાલક ઇજનેર LJ ફુફલે જણાવ્યું કે
અત્યારે આપણે જે દિવસે આપણને જાણ થઈ એના પછી તરત જ આપણે જે રિઝર્વ સ્ટોરેજ ઉતારવાનું સંગ્રહવાનું ચાલુ કર્યું, તેમજ કચ્છમાં મોટાભાગે સ્થાનિક સોર્સે સારા છે, એ બધેથી વિતરણની વ્યવસ્થા અત્યારે ચાલુ છે. પ્લસ આપણે એક એવું નવું આયોજન પણ કર્યું કે વિંજોડા ડેમમાં આ છેલ્લા અબડાસામાં વરસાદના કારણે 14 ફૂટ પાણી આવ્યું. તાત્કાલિક ધોરણે આપણે ત્યાં ઇલેક્ટ્રિસિટી, આ ડેમ લગભગ છેલ્લા 18 મહિનાથી આપણે ઉપયોગ નહોતા લેતા, એ ચાલુ કરીને ત્યાંથી પાણી ઉપાડવાનું ચાલુ કર્યું. એટલે અબડાસાને 20 લાખ લીટર પાણી ગઈકાલ રાતથી ચાલુ થઈ ગયું છે. કચ્છ બ્રાન્ચ કેનાલ માટે જે આપણે રાપરમાંથી પાણી ઉપાડીએ છીએ એક પંપથી, ત્યાં એક આપણે વધારાનો પંપ ઉપાડીને જે 15 લાખ લીટર આપણે કચ્છ બ્રાન્ચ કેનાલમાંથી ઉપાડતા હતા એ સીધું 25 લાખ ઉપર લઈ ગયા. એટલે આવી રીતે મેક્સિમમ યુટિલાઇઝ આપણે સ્થાનિક સોર્સનું કર્યું છે. કચ્છમાં પાણીની તંગી અંગે વ્યવસ્થા બાબતે કચ્છ જિલ્લા કોંગ્રેસ સવાલો ઉઠાવ્યા. કોંગ્રેસ પ્રવક્તા ઘનશ્યામસિંહ ભાટીએ જણાવ્યું કે માળિયા અને હળવદ પાસે એક તળાવ બને છે. જો કદાચ આવા ગાબડા પડે તો એનામાંથી પાણીની લાઈન જો ત્યાંથી લઈ લે તો આપણે જે ગાબડાના જે આપણે વેઠવું પડે છે નુકસાની આપણે વેઠવાય નહીં. શ્રી આઈ આશાપુરા સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ, ઓધવરામ હોસ્પિટલ, આશાપુરા મંદિર, ભારતનગર, ગાંધીધામ, કચ્છ. મળી શકશે ડોક્ટર દીપક શર્મા, MS ઓર્થોપેડિક, દર મંગળવારે સાંજે 4 થી 5 કલાકે. ગાંધીધામ જૈન સેવા સમિતિના પ્રખ્યાત ડોક્ટર ભાવિન પટેલ, MS ઓર્થોપેડિક, દર શુક્રવારે સાંજે 4 થી 5 કલાકે. ડોક્ટર સ્વીમ પરમાર, આંખના ડોક્ટર, દર સોમવારે અને ગુરુવારે સાંજે 3 થી 5 કલાકે. તોલાણી આઈ હોસ્પિટલના સર્જન ડોક્ટર જીતેન્દ્ર ઝાલા, સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટ, દર બુધવાર અને શુક્રવાર સવારના 9:30 થી 10:30 કલાકે. ડોક્ટર રાજેશ ખત્રી, કાન નાક ગળાના સર્જન, દર ગુરુવારે સાંજે 5 થી 6 કલાકે. ડોક્ટર શૈલેષ ડુંગરાણી, MD, હાર્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ, દર શનિવારે સાંજે 4:30 થી 5:30 કલાકે. ડોક્ટર સુનીતા રાય, ફિઝિશિયન, સ્ત્રી રોગના નિષ્ણાંત, દરરોજ સવારે 9 થી 1 કલાકે, સાંજે 3 થી 8 કલાકે. ડોક્ટર અર્ચના મિશ્રા, હોમિયોપેથિક, દર સોમવાર 9 થી 1 કલાકે. ડોક્ટર રણધીર પાસવાન, ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટર, દરરોજ સાંજે 4 થી 6:30 કલાકે. ભુજમાં રહેતી એક હિન્દુ યુવતીને મુસ્લિમ યુવક સાથે પ્રેમ સંબંધ બંધાતા તેણીએ મુસ્લિમ ધર્મ અપનાવી લીધો હતો. જોકે આ કિસ્સો પોલીસ મથકે પહોંચતા આજે લોકોના ટોળે એકત્ર થઈ ગયા હતા અને સમજાવટના અંતે યુવતી પોતાના ઘેર પરત ફરતા સમગ્ર પ્રકરણ પર હાલ પૂરતો પડદો પડી ગયો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. આ ઘટનાની મળતી વિગતો મુજબ ભુજના અબ્દુલ કરીમ હુસેન સમા, ઉંમર વર્ષ 33, અને એક યુવતીને છેલ્લા 4 વર્ષથી પ્રેમ સંબંધ હતો અને ગત તારીખ 3/6/2015ના ભુજ મુકામે મુસ્લિમ શરિયત મુજબ નિકાહ કર્યા હતા. તેમજ મુસ્લિમ શરિયત મુજબ તેણીનું નામ પણ બદલવામાં આવ્યું હતું. 5 જૂન નોટરી કરાવીને આ નોટરીમાં એવું જણાવાયું હતું કે માવતરના ઘરનો ત્યાગ કર્યો છે અને રાજી ખુશીથી લાલચમાં આવ્યા વગર નિકાહ કર્યો છે. આ સમગ્ર કેસની હકીકતો તેણીની માતાને થતા તેમને સમાજના અગ્રણીઓને વાત કરી હતી. આ સમાજને શોભા ન આપે તેવું પગલું હોવાથી આજે ભુજ એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે રજૂઆત કરાઈ હતી. આ ઘટના બાબતે LCBના PI JP રાવલના સંપર્ક સાધતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભુજના અબ્દુલ કરીમ હુસેન સમાએ હિન્દુ યુવતી સાથે નિકાહ કર્યા હતા. આ કેસમાં સમજાવટના અંતે તેણી પોતાની માતાના ઘરે આવી ગઈ હતી. જોકે બીજી તરફ ચર્ચાતી વાતો મુજબ યુવતીને વશીકરણ કરવામાં આવ્યું હોવાનું પણ બહાર આવવા પામ્યું છે. હાલે તેણી સ્વસ્થ થયા બાદ વધુ હકીકતો પોલીસને આપશે તેવું જાણવા મળે છે. હાલ આ કેસ શહેરમાં ટોક ઓફ ધી ટાઉન બની જવા પામ્યો છે. કેમેરામેન પરેશકોર સાથે કૌશિક છાયા. નારાયણ વેલાણી. હિન્દુ સમાજે એક જ પગલા લેવા જોઈએ કે આપણા પારિવારિક, આપણા પરંપરાગત જે સંસ્કાર છે એ બાળક હોય, દીકરી હોય કે દીકરો હોય એનામાં રેડાય. બાકી જે વર્તમાન ભૌતિકવાદ છે એ મોબાઈલ ફોન હશે, એ ટીવીઓ હશે, એના બધાથી મર્યાદિત ઉપયોગ થાય અને યોગ્ય સંસ્કાર, પરિવારના સંસ્કાર બાળકને મળે, એ દીકરો હોય કે દીકરી હોય, એ પ્રકારનું પરિવારોએ, સંપ્રદાયોએ બધાએ આયોજન કરવું જોઈએ એવી આપણી પાસે, બધા સમાજ પાસે અપેક્ષા છે. 5/6/15ના રોજ નોટરી લગ્ન કરાર કરેલ હોવાને રજૂ કરેલ. છોકરીની પૂછપરછ દરમિયાન એને ખબર પડેલ કે મારી સાથે હિન્દુ સમાજ, બજરંગ દળ સમાજ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના સમાજ, હિન્દુ સમાજમાં મારી લાગણીમાં જોડાયેલો છે અને જેના કારણે પોતે પોતાનો વિચાર રજૂ કરેલ કે મારે પ્રથમ મારા મા બાપની સાથે કે મારે જે લગ્ન કર્યા છે તે છોકરા સાથે જવું નથી, હું નારી સમાજમાં જવા તૈયારી બતાવેલ.
એ દરમિયાન છોકરીનો ભાઈ આવે અને એને વાત કરે કે મમ્મીને તારી 2 દિવસથી તું ગુમ થઈ ગઈ હતી, એની ટેન્શનમાં દવાખાને દાખલ થયેલ છે, તબિયત બગડેલ છે, જેથી તારો એ વાત કરતાં છોકરી કીધું કે મારા મમ્મીને મળવા માટે મારા ઘરે જવાની ઈચ્છા દર્શાવેલી, જેથી તેનું નિવેદન લઈ છોકરીની ઈચ્છા મુજબ છોકરીને અમે તેના મા બાપના ઘરે લઈ ગયેલ અને મા બાપની એને મમ્મીની હાલત જોયા પછી તે છોકરી નક્કી કરે કે મારે કોઈ જગ્યાએ જવું નથી, હું મારા પિયર મારા મા બાપ સાથે મારા મમ્મી અને ભાઈ સાથે રહેવા ખુશી છે. એની ખુશીથી હાલમાં એ છોકરીને એના માતા પિતાને ભાઈને સોંપી આપેલ છે. થેલેસેમિયા મેજરનો બાળકોમાં વ્યાપ વધ્યો છે, ત્યારે બાળકોને નિયમિત રક્ત બદલવાની ક્રિયામાં અત્યંત આધુનિક સાધનો સાથે થેલેસેમિયા સેન્ટરનો જીકે જનરલ હોસ્પિટલ મધ્યે પ્રારંભ થયો છે. ગેમ્સ વોલ સિટી રોટરી ક્લબ દ્વારા થેલેસેમિયા સેન્ટરનો પ્રારંભ થયો છે. આ કેન્દ્રમાં 60 બાળકો રક્ત બદલી શકે તેવી વ્યવસ્થા છે અને 200 બાળકો થેલેસેમિયાની સારવાર લઈ શકશે. આ પ્રસંગે ગેમ્સના મેડિકલ ડાયરેક્ટર ડોક્ટર રાવે જણાવ્યું કે એટલે મેં કીધું ભાઈ આપણે ઘણા બધા બાળકો અહીંયા બ્લડ લેવા આવે છે અને અમારું આવું જ એક સિમિલર પ્રોજેક્ટ અમદાવાદમાં પણ ચાલે છે, જેમાં બાળકોને સારા વાતાવરણમાં બ્લડ ચડાવવામાં આવે તો એ લોકોનું કમ્પ્લાયન્સ બહુ સારું રહે છે. તો એ કોન્સેપ્ટ મેં એ લોકો સાથે શેર કરી કે ભાઈ તમે ઓલરેડી થેલેસેમિયા કરો જ છો, અમારે ત્યાં બાળકોને અમે બ્લડ તો સપ્લાય કરીએ છીએ પણ એવું વાતાવરણમાં કરીએ કે એ લોકોને સારું રહે અને પછી એની આગળ આપણે એના ફર્સ્ટ, સેકન્ડ સ્ટેપ, થર્ડ સ્ટેપ, ફોર્થ સ્ટેપ એવી રીતે થેલેસેમિયાના આગળ આપણે ડેવલપમેન્ટ કરીએ. તો એ લોકો કીધું સર વી વિલ થિંક ઓવર એન્ડ ટેલ યુ. પછી એ લોકોના બોર્ડમાં પાસ કરીને મને કીધું સાહેબ અમે તૈયાર છે કે તમે જે કોન્સેપ્ટ કહો છો એ કોન્સેપ્ટને આપણે આગળ વધારીએ. બાળક આવે અને એને દર અઠવાડિયે 10 દિવસ પર જે એ લોકોનું સાયકલ હોય એ પ્રમાણે બહુ સારા વાતાવરણમાં બ્લડ ચડાવી શકે એ મેઇન હેતુ છે. એ રીતે ભુજમાં થેલેસેમિયા સેન્ટર શરૂ થયું છે. આ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓ પાસે કેટલો ચાર્જ લેવામાં આવશે તેવું હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ કોઈ સ્પષ્ટતા કરી જ નથી. જાગો ગૌ ભક્તો જાગો. अखिल भारतीय नवयुग संस्था गौरक्षा, आरोग्य, शिक्षा, किसानों की उन्नति, संस्कृति चिंतन, नारी संरक्षण इत्यादि समाज उपयोगी कार्य करती संस्था यानी अखिल भारतीय नवयुग संस्था गुजरात प्रदेश कार्यालय प्लॉट नंबर 73 वार्ड नंबर 10/AA गुरुकुल एरिया गांधीधाम कच्छ. गुजरात अध्यक्ष राजभा गढ़वी. मोबाइल 9879714352. विनोदभाई भानुशाली कच्छ जिला महामंत्री. मोबाइल 9978906131. जयेशभाई ठक्कर कच्छ जिला अध्यक्ष 9925014845. रविभाई ठक्कर तालुका अध्यक्ष 9033030404. डॉक्टर आनंदभाई ठक्कर 9879104038. એન્ટર સોફ્ટવેર દરેક જાતના સોફ્ટવેર બનાવી આપવામાં આવશે. કોઈપણ એપ્સ, વેબસાઇટ, બિલિંગ સોફ્ટવેર, મોબાઈલ એપ્સ વગેરે જેવા સોફ્ટવેર બનાવી આપવામાં આવશે. એન્ટર સોફ્ટવેરમાં સોફ્ટવેર બનાવવા માટે સંપર્ક કરો. ભાવેશ ચાંદ્રા. મોબાઈલ નંબર 08600812600. તો દર્શક મિત્રો જોઈએ હવે ક્રાઇમ ફાઇલ. આખા કચ્છ જિલ્લામાં વધુ પડતો ક્રાઇમ પૂર્વ કચ્છમાં જોવા મળે છે. તેલ, ભંગાર અને દારૂ વગેરે જેવા અનેક ક્રાઇમ પૂર્વ કચ્છમાં જોવા મળે છે. તો પોલીસ તંત્ર શું કરે છે? શું તે આ માફિયાથી ડરે છે કે પછી કોઈ મિલીભગત હોય એવું જનતાને સમજી લેવું? સૂત્રો અનુસાર મળતી વિગતો મુજબ આ ક્રાઇમમાં મોટા રાજકારણીઓ, મંત્રીઓ તો કોઈ અધિકારીઓ પણ સંડોલા હોય એવું જાણવા મળે છે. કંડલામાં વેચાતો ખુલ્લો દારૂ તથા દેશી દારૂની ભટ્ટીઓ જે પોતાનો માલ ઘણી જગ્યાએ સપ્લાય કરતા હોય છે. ગાંધીધામ જીઆઈડીસીમાં તાંબા પિત્તળનો ધંધો કરતા શખ્સો વધતા જાય છે. દેશી દારૂ એ કંડલા, અંજાર, આદિપુર, મીઠી રોહર, પડાણા વગેરે જેવા સ્થળોએ વેચાતો નજરે પડે છે. તો શું એલસીબી પીઆઈ સાહેબશ્રીને કેમ ધ્યાન નથી આવતું? શું એલસીબી પીઆઈ સાહેબ આ બધી બાબતોમાં સંકળાયેલા છે એવું સમજી લેવું જનતાને, કે પછી એમ સમજવું કે એલસીબી પીઆઈ સાહેબ આ માફિયાથી થરથર કાંપે છે? ભંગાર માફિયા, દેશી દારૂ, ઓઇલ માફિયા, તાંબા પિત્તળ વગેરે જેવા અનેક માફિયાઓ પૂર્વ કચ્છ ગાંધીધામમાં જોવા મળે છે. તો ક્યારે દૂર થશે સાહેબ આ માફિયાઓનું રાજ? પડાણા નજીક ટ્રકને મારુતિ સ્વિફ્ટ કાર અડી જતા મારુતિ સ્વિફ્ટના ચાલક અને તેના 2 સાથીએ મળીને ટ્રક ચાલકને માર માર્યો હતો. તેને ગંભીર ઈજા થતા રામબાગ હોસ્પિટલમાં લઈ જવાયો હતો. પડાણા પાસે ટ્રકને મારુતિ સ્વિફ્ટ અડી જતા સ્વિફ્ટના ચાલક અને તેના 2 સાથીઓ મળીને ટ્રક ચાલકને મૂઢમાર માર્યો હતો, જેમાં ટ્રક ચાલકનો કોઈ વાંક ન હોવા છતાં પણ તેને માર મારવામાં આવ્યો હતો અને સ્વિફ્ટ ચાલકને ₹4500 રોકડા અને ટ્રકના કાગળિયા લઈ ગયા હતા, જેમાં ટ્રક ચાલકને સારવાર માટે રામબાગ હોસ્પિટલમાં લઈ જવાયો હતો.
तो उसमें मेरे को पैसे ट्रांसपोर्ट वाले के पास पैसे लेके गए थे 5,000 रुपये थैले में रखे थे। तो चाकू छुरी बता के और सीट पे ऊपर चढ़ गए और पैसे निकाल के चल गया और मारा कुटी करके। कितने बचे हुआ था? वो 4500 4,000 तक बचे थे। मेरा नाम रामचंद्र चौधरी है। तो मैंने भरने भेजा था, उसको कांटा करवाने के लिए जा रहा था समा होटल की समा पार्किंग की साइड में। तो लेफ्ट साइड से गाड़ी जा रही थी, छोटी गाड़ी कार, तो उसमें थोड़ा टच हो गया। उसका ड्राइवर का कोई गलती नहीं है, ड्राइवर तो चल रहा था। तो लेफ्ट साइड से हुआ है, कार वाले ने तो अंदर घुसा दिया। तो कार वाले ने रोक के उसको ड्राइवर को मारा और उससे थैले के अंदर मैंने 5,000 रुपये दे के भेजा था। गाड़ी भर डीजल डलवा लेना, तो शायद 4,500 रुपये या 4,000 के लगभग उसने लिया है पैसा। तो जितना भी था मेरे को नहीं पता, 4,500 रुपये ड्राइवर बोल रहा 4,500 रुपये लेके गया मेरे से। ड्राइवर को हाथ से मारा है सर, उसका यहाँ से सूज गया था, हाथ से मारा है। ગણેશ બાગ કમલેશ ભાટિયા સંચાલિત સજીવ ખેતી પ્રથમ શહેરી ખેતી છે. સંપૂર્ણ સજીવ ખેતી જ્યાં કેમિકલનો ઉપયોગ થતો નથી. કેરીની અનેક જાત જેવી કે કેસર, રાજાપુરી, તોતાપુરી, લંગડો, હાફૂસ, રત્નાગીરી, નીલમ, દશેરી દેશી તેમજ ચીકુ, જામફળ, નાળિયેર, ખારેક, આંબો, લીંબુના ઝાડ 100 એકરમાં પથરાયેલા ગણેશ બાગમાં ઘોડા, ગાય, મુર્ગા, સસલા, બકરા, ભેંસ, બતક. ઇકો ટુરિઝમ અર્બન ફાર્મિંગ જ્યાં આપને ખેતી વિષયક માહિતી પણ આપવામાં આવે છે. તમામ પ્રકારના ફળો ઝાડ પર જ પકાવવામાં આવે છે. અમારું લક્ષ્ય લોકોને તાજા અને હાનિકારક કેમિકલ રહિત ફળો અને શાકભાજી આપવાનું છે. આહલાદક રમણીય કુદરતી ગોદનો આનંદ માણવા માટે ગણેશ બાગમાં પધારો. તેમજ એક દિવસીય પિકનિક તેમજ રહેવાની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ. ભવિષ્યમાં ટુરિઝમ ક્ષેત્રે વિકસાવવાનું આયોજન. સરનામું ગણેશ બાગ, અંજાર પાવર હાઉસની આગળ, અંજાર ભુજ રોડ, અંજાર કચ્છ. કમલેશ નવીનચંદ્ર ભાટિયા 8000505959 7878772002. ગાંધીધામના હાઈ પ્રોફાઇલ મર્ડર કેસમાં તરુણાબેન ચતુરાણીની ધરપકડ માટે શિવસેનાના કાર્યકરોએ એસપીને આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરી હતી. પોલીસની નબળી કામગીરી માટે આવેદનપત્ર આપ્યું. ગાંધીધામમાં થયેલ વડોદરાના શિવસેના ઉપપ્રમુખનું મર્ડર કેસમાં શિવસેનાના અધિકારીઓએ એસપી સાહેબને આવેદનપત્ર આપ્યો હતો. તરુણાબેન ચતુરાણીની ધરપકડ માટે આ પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા. પોલીસની નબળી કામગીરી સામે આ આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યો હતો. તો હવે જોવાનું એ રહ્યું કે પોલીસ શું કરશે. અમારા વડોદરા જિલ્લાના ઉપપ્રમુખનું 5 દિવસ મોર ગાંધીધામમાં મર્ડર થઈ ગયું છે. આ મર્ડરની તપાસ પોલીસ યોગ્ય રીતે કરી નથી રહી. એટલે અમારે આ તપાસ યોગ્ય રીતે થાય અને રાજેશ ચતુરાણીની જે પત્ની છે તરુણાબેન ચતુરાણી એ પણ આમાં સહઆરોપી તરીકે જોડાય તે માટે અલગ અલગ મુદ્દાસર અમે કાલે એસપીને એક આવેદનપત્ર આપ્યું છે. અને આવેદનપત્રની કોપી આમાં સામેલ છે. એ નાશ કરેલ છે એ મુદ્દાસર જેવા કે છરી એમને સાફ કરેલ છે, કપડા એમના પોતાના જે ખૂનવાળા હતા લખાવી નાખેલ છે. એ સિવાય પોતાના ફોનમાં જે પણ એમની વિગત હતી એ પણ એમને ડિટેલ કરી નાખેલ છે. આ બારામાં પોતે પણ એ સહઆરોપી છે છતાં પણ પોલીસ 5 દિવસથી એમની ધરપકડ નથી કરતી. આ માટે પોલીસ એમની ધરપકડ કરે અને જો પોલીસ એમની ધરપકડ નહીં કરે તો શિવસેનાને કાયદાકીય રીતે તેમજ જન આંદોલન થકી ધરપકડ કરવાની ફરજ પાડવામાં આવશે. એ ટાઈપની એક માંગ શિવસેના પક્ષે કાલે એસપીને રૂબરૂ રજૂઆતમાં કરેલ છે. ભુજ તાલુકાના કાળી તલાવડી ગામે ભાજપના પૂર્વ મંત્રી અને ગામના પૂર્વ સરપંચની હત્યાના બનાવથી સનસનાટી. પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ રણધીર બેચુ બરાડિયાને રવિવારે સાંજે રાગુ ડાંગર, રમેશ ડાંગર, પ્રકાશ રાગુ, પ્રવીણ રાગુ ડાંગર સહિતના 4 શખ્સોએ અગાઉ થયેલી ચૂંટણીનું મનદુખ રાખીને તીક્ષ્ણ હત્યાના ગા ઝીંકીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા હતા. આ બનાવ રાત્રિના 11 વાગે પ્રકાશમાં આવવા પામતા એસપી ડીએન પટેલ, એલસીબી પીઆઈ જેપી રાહુલ, પીએસઆઈ જાડેજા સહિતનો કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી ગયો હતો. હતભાગીના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ભુજની જનરલ હોસ્પિટલમાં લઈ અવાયો હતો. આજે હતભાગીની ગામમાં નીકળેલી સ્મશાન યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. આશાપુરા ન્યૂઝ અને કચ્છિત ન્યૂઝની ટીમે આજે કાળી તલાવડી અને લાખોના ડુંગરાળ સીમડામાં ઘટના સ્થળની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં આજે બીજા દિવસે પોલીસ કાફલો તપાસમાં જોડાયા હતા. સ્થળ પર એફએસએલની ટીમને બોલાવાઈ હતી. તો બીજી તરફ ગામના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર, હતભાગીનું ઘર, આરોપીઓનું ઘર તેમજ 3 સ્થળોએ ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો. રણધીર બરાડિયા હાલે માધા પર રહેતા હતા.
તેઓ વાડીના વ્યવસાય સાથે જમીન અને કન્સ્ટ્રક્શનના કામ સાથે પણ સંકળાયેલા હતા. તેઓ પર થોડા સમય પૂર્વ માધાપર સીમ વિસ્તારમાં ફાયરિંગની ઘટના પણ બની હતી, જેમાં તેઓ બચી ગયા હતા. ગઈકાલે તેમની હત્યાના બનાવથી સનસનાટી ફેલાઈ ગઈ છે. સમગ્ર પ્રકરણમાં પોલીસે તાગ મેળવવા તપાસ શરૂ કરી છે. હાલ પોલીસે આ કેસમાં ચૂંટણીનો મુદ્દો કારણભૂત હોવાનું જણાવ્યું છે. જો કે ગામમાં ચર્ચાતી વાતો મુજબ જમીન કે રૂપિયાની લેતી દેતી કારણભૂત હોઈ શકે તેમ છે. કેમેરામેન પરેશ ગોર, સ્ટોરી બાય કૌશિક છાયા. હાલ તો ચૂંટણી અનુસંધાને અગાઉના મન દુઃખ રાખીને મર્ડર કરેલો હોય તેવું જણાવે છે. હાલ બીજું કંઈ વધુ જાણવા મળેલ નથી. તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હત્યા કરવામાં આવેલ છે. એક હું સમાજના આગેવાન તરીકે અને એક કિસાન સંઘના ખેડૂતોના જિલ્લાના હોદ્દેદાર પ્રમુખ તરીકે જે આ બનાવ બન્યો છે દુઃખદ ઘટના છે. કારણ કે જો ખેડૂત ખેતરમાં આવી રીતે એકલો કામ કરતો હોય અને આવી ઘટના ઘટે તો આગામી દિવસોમાં મને એમ લાગે છે બીજા ખેડૂતોને પણ આ વિશેનો ભય ફેલાય અને સમાજને પણ આજે જે શમશાન જાત્રા નીકળી હતી ને સમાજનું જે આજે હું સમાજ આખી જેમને કહીને રડતી હતી, આવો એક અડીખમ જુવાન, એક આગેવાન આ ગામે જ્યારે વંજાવ્યો છે ત્યારે એનું દુઃખ 100% હોય અને આવી ઘટનાઓ આગામી દિવસોમાં ન બને એના માટે કાયદો અને વ્યવસ્થા બધું જળવાય, આવું મારું સૂચન છે. ગુલઝારે મુસ્તફા સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ આપની દુઆઓથી અને અલ્લાહના ફઝલો કરમથી અમો સેવામાં વધારો કરીએ છીએ. દાતાઓના સહયોગથી મેડિકલ સેવા કરીએ છીએ. ત્યારે હવે એક હોસ્પિટલનું નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. હોસ્પિટલમાં મહિલાઓને થતી તકલીફોની સારવાર તેમજ ખાસ પ્રસૂતિ ગૃહનું નિર્માણ કરાશે. આ ઉમદા કાર્યના નિર્માણ માટે 50 લાખ જેવી માતબાર રકમની જરૂરિયાત હોતા દાતાઓને જાહેર અપીલ કરવામાં આવે છે. દેના બેંક ભુજ શાખા ખાતા નંબર 09031003325. ભુજની જીકે જનરલ હોસ્પિટલના ગેટની બહાર રોડ પર એક કારે 5 વર્ષીય બાળકને ટક્કર મારતા બાળકને માથાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી છે. 5 વર્ષીય બાળકને પ્રથમ સારવાર માટે ભુજની જીકે જનરલ હોસ્પિટલમાં અપાયા બાદ વધુ સારવાર માટે અમદાવાદ રિફર કરવામાં આવ્યો છે. આ છે 5 વર્ષીય પ્રિન્સ દિનેશભાઈ દેવી પૂજક. આ પ્રિન્સ અને તેની માતા ગીતાબેન રોડ ક્રોસ કરી રહ્યા હતા ત્યારે માધાપર તરફથી આવતી મારુતિ અલ્ટો કાર નંબર GJ12J 1335 નંબરની ગાડીએ આ બાળકને ટક્કર મારતા આ બાળકને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે. જ્યારે કાર ચાલક નાસી છૂટવામાં સફળ રહ્યો હતો, પરંતુ ઘટના સ્થળ પાસે ઉભેલા જાગૃત નાગરિકોએ આ ગાડીના નંબર નોંધી લીધા હતા. આ બાળકને પ્રથમ સારવાર ભુજની જીકે જનરલ હોસ્પિટલમાં આપવામાં આવી હતી, પરંતુ વધુ સારવારની જરૂર જણાતા આ પ્રિન્સને અમદાવાદ ખસેડવામાં આવ્યો છે. કચ્છમાં જાણે રવિવારનો દિવસ મોટા માથાઓ માટે ભારે બન્યો હોય તેમ એક પછી એક હત્યાના બનાવો પ્રકાશમાં આવવા પામી રહ્યા છે. આદિપુરના કુખ્યાત બુટલેગર સંદીપ સહાનીની હત્યા રવિવારે થવા પામી હતી, જે કેસમાં સમજાવવા પ્રશ્ને મામલો બિચક્યો હતો. બીજી તરફ ગાંધીધામ ખાતે આડા સંબંધ મુદ્દે મંજીત જ્ઞાનચંદાણી, જે વડોદરા શિવસેનાના હોદ્દેદાર હતા, જેઓની પણ હત્યા રવિવારે થઈ હતી, તો ગઈકાલે ભુજ તાલુકાના કાળી તલાવડી ગામના પૂર્વ સરપંચ રણધીર બેચુભાઈ બરાડિયાની હત્યા પણ રવિવારે થવા પામી હતી. આ કેસમાં ચૂંટણીનું મનદુઃખ કારણભૂત હોવાનું બહાર આવવા પામ્યું હતું. કચ્છ જિલ્લામાં હત્યાના બનાવો હવે સામાન્ય બની રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. જર જમીન અને જોરું એ કજિયાના છોરું કહેવત સાચી છે. આવા બનાવો હવે ક્યાં જઈને અટકશે તે હવે જોવાનું રહ્યું. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. ફરી મળીશું નવા સમાચારો સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.